عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، بے عیبی اولاد عطا فرمائے، اور رب کریم ان کی صحت میں، عمل میں، عمر میں، ارادوں میں برکات اور ترقیات عطا فرمائے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو آج ماشاءاللہ میں نے کوئی 4 مذاہب سے گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ غالباً کوئی سرکاری معاملات کی وجہ سے معاملہ نہیں ہو پایا، جس میں ہمارے کئی پنڈت حضرات بھی اور اسی طرح کچھ پریسٹ بھی اور باقی ان حضرات کے ساتھ آج گفتگو ہوتی، دلائل کے ساتھ خوشی ہوتی، لیکن شاید کوئی سرکاری پرابلمز کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں اگلی دفعہ یا اس سے اگلی دفعہ ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ پرامن لہجے میں ہم یہ میدان سجائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اب میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اسلام جو ریلیجن ہے یہ ریلیجن آف پیس ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ لوگ امن کا مطلب بزدلی سمجھتے ہیں، امن کا مطلب بزدلی نہیں ہے، امن کا مطلب سکون ہے۔ سکون الگ چیز ہے، بزدل ہونا الگ چیز ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے نہیں، بلکہ سکون کا مطلب ہے وہ چیز بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اب سمندر خالی تو نہیں ہے، خاموش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں گہرائی موجود ہے، اس کے اندر ڈیپلی نظر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام سکون کا مذہب ہے۔ اسلام میں دوسرے کو سلامتیاں ملتی ہیں۔ اسلام اس بات کا پاور اور باور کراتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ میری طرف سے سلامتی میں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے افشوا السلام واطعموا الطعام تدخلوا الجنت بسلام۔ فرمایا لوگو تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے سمجھ آیا اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو اسلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ ہے، اس کا پہلا مطلب یہی ہے کہ آپ مجھ سے سلامتی میں ہیں، میں آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کروں گا، آپ کی جان پہ، آپ کے مال پہ، آپ کی عزت پہ، آپ کے آبرو پہ حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ یہ لفظ السلام سلامتی سے نکلا ہے، امن سے نکلا ہے، سکون سے نکلا ہے۔ یہ السلام علیکم کہنا بھی یہ سکون اور سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔ میرے دوستو، رب کریم نے اسلام کو ایسا مذہب بنا کے دیا ہے جس کو خود اللہ نے پسند کیا ہے۔ کائنات کے خالق رب ہے، رب کریم نے کائنات کو وجود دیا ہے اور اللہ نے کائنات کو عدم سے وجود میں لائے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہ جملہ کہنے لگا ہوں، مثلا آپ کے اور ہم نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، جو گھڑی کا موجد ہوگا، جو گھڑی کا بنانے والا ہوگا، وہ اس گھڑی کو آپ کو اور مجھ سے زیادہ سمجھے گا کہ وہ اس کا جاننے بنانے والا ہے۔ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ دنیا کے تمام آسمانی مذہب مانتے ہیں، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھیں، عیسائیت سے تعلق رکھیں، صابیت سے تعلق رکھیں یا اسلام سے تعلق رکھیں۔ جو آسمانی مذہب ہے وہ اللہ کو کائنات کا خالق مانتا بھی ہے، کائنات کا خالق جانتا بھی ہے۔ تو جب ہمارا نظریہ ہے اللہ کائنات کے خالق ہے، تو پھر اس اللہ نے جسے پسند کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہ رب کریم نے آیت اتاری، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پاک پیغمبر، ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کیا، ہم نے آپ پہ نعمت کا اتمام کیا، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام بطور مذہب پسند کیا۔ جب اللہ پسند کرے اور وہ مذہب اسلام ہو تو وہ کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج اسلام کا چہرہ لوگ غلط پیش کرتے ہیں اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں، ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، تکلیف کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں فیس آف اسلام، اسلام کے چہرے پہ بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ اسلام کا وہ چہرہ جو کوئی غلط بندہ پیش کرے وہ چہرہ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اسلام کے چہرے میں دیکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بندے میں غلطی ہو
हो सकता है शख्सियत में गलती हो सकता है वो फर्द रॉन्ग साइड पर ड्राइव कर रहा हो, लेकिन उससे इस्लाम गलत नहीं होता, उससे मजहब गलत नहीं होता। मैं समझाने के लिए कहने लगा हूँ, मुसलमानों में बहुत बड़ी शख्सियत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। हजरत थानवी से किसी ने कहा, हजरत ये जो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं ये नमाजी कम है, जूते चोर ज्यादा है। नमाजी जूते चोर बन गए हैं, क्योंकि आजकल इधर नमाज होती है पीछे जूतियां चोरी हो जाती हैं, तो नमाजी जूते चोर बन गए हैं। हजरत थानवी फरमाने लगे, कुरान करीम में है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशा, कि नमाज तो गुनाह से रोकती है, नमाज तो गलती से रोकती है, नमाज तो मिस्टेक और ब्लेंडर से रोकती है। नमाज गलत काम, बुराई का काम, गुनाह का काम, खता का काम नहीं करने देती। ये कैसे नमाजी हैं कि जो नमाजी भी हैं, जूते चोर भी हैं, नमाजी भी हैं, गुनाहगार भी हैं, नमाजी भी हैं और इसी तरह रूसियाकार भी हैं। ये नमाजी नहीं हो सकते। हाँ, एक बात है कि जो जूते चोर है उसने नमाजी का चेहरा धारा है, उसने नमाजी का लिबास पहना है, उसने नमाजी की शक्ल अपनाई है, उसने नमाजी का लिबास अपनाया है। फरमाया नमाजी जूते चोर नहीं है। हाँ, जूते चोर नमाजियों की शक्ल में आ चुके हैं। इससे समझ आया फर्द गलती करता है, मजहब गलती नहीं करता। फर्द से गुनाह होता है, मजहब से गुनाह नहीं होता। मैं समझाने के लिए जुमला कहने लगा हूँ, यही मिसाल इस्लाम की समझ जाए। हो सकता है इस्लाम में वो बंदा गलत हो, वो चीज गलत कर रहा हो तो गलती उसकी है, उसकी मजहब की नहीं है। यूं समझे कि इसने अपनी गलती कर ली और लोगों ने इस्लाम पे फिट कर लिया, हालांकि इस्लाम सलामती का मजहब था, सुकून का मजहब। मेरे दोस्तों, मैं इसकी मिसालें आपके सामने कई पेश कर सकता हूँ। इस्लाम में मुसलमान की तो इज्जत है, इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी मकाम है, इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी मर्तबा है। आप कहेंगे वो मर्तबा क्या है, वो मकाम क्या है? मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। लोग समझते हैं जो मुसलमान नहीं है इस्लाम कहते हैं उसकी गर्दन काट दे, हालांकि ये चेहरा इस्लाम का नहीं है। ये किसी खास मौके की बात को उठा के लोग आम मौकों पे लगा देते हैं। भाई यूं नहीं है। आप कहेंगे कैसे? कोई गैर मुस्लिम हो वो आपके पास सफीर बन के आए, एम्बेसडर बन के आए, काफिर कौम का नुमाइंदा बन के आए, इस्लाम कहते हैं उसे अमन है, उसे इस्तिस्ना है, उसे मार नहीं सकते, उसे ज़दो-कोप नहीं कर सकते, उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते। इस्लाम उसको अमन देता है। इसी तरह जो कोई गैर मुस्लिम मुआशरे में रहे वो इस्लाम का दुश्मन ना हो, मुसलमान का दुश्मन ना हो, शरीयत पे हमला न करे, सिर्फ अपने मजहब पे अमल करे, अपना काम करे, इस्लामी मुआशरा उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस्लामी मुआशरा उसके साथ अमन का मामला रखता है। ऐसे ही अगर कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम वालों के पास एज अ गेस्ट आए, मेहमान बन के आए, तो इस्लाम उसे भी इज्जत देता है। आप कहेंगे कैसे? हदीस पाक में है, जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पाक नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाई लोगों का वफद आया और वो वफद मस्जिद नबवी में आया। मस्जिद नबवी में पहुंचा तो उनकी इबादत का वक्त हुआ। उन्होंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमने अपनी इबादत करनी है, हमारे मजहब में इबादत का ये वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वही इबादत के लिए कुछ नहीं फरमाया, इजाजत दे दी। उन लोगों ने वही इबादत की है। इस्लाम तो इतना अमन मजहब है कि अगर वो मुसल्ला नहीं है, अगर वो गैर मुसल्ला है, वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर हमला अवर नहीं है। इस्लाम ने उन्हें भी अमन दिया है। और अगर मैं इससे एक कदम बढ़ के कहूँ, इसके मुकाबले में एक और बात भी देखिए मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में बहुत बड़ी शख्सियत, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू रखने वाले फर्द हैं। हजरत उमर के लिए आता है कि जब ये बैतुल मुकद्दस गए, जब ये फलस्तीन गए और फलस्तीन में पहुंचे, वहां के ईसाई हजरात ने हजरत उमर को बैतुल मुकद्दस की चाबियां दे दी।
वो कहने लगे इसीलिए बगैर जंग के चाबियां दे रहे कि जो हमारी किताबों में लिखा है वो निशानियां तुझ पे पूरी हैं। उन्होंने चाबियां दे दी, हजरत उनके साथ अच्छे रह रहे, वापस आने लगे तो उन्होंने हजरत उमर को अपनी कलीसा में आने की दावत दी। हजरत उमर गए, उनकी बात सुनी और वही नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत उमर ने नमाज पढ़नी थी, उन्होंने कहा आप जाए नमाज बिछाएं, आप यहाँ आकर नमाज पढ़ें, आपके ऊपर कोई एतराज नहीं है। हजरत उमर ने पहले तो सोचा कि जगह पाके मैं जाए नमाज बिछाऊं, नमाज पढ़ लूं, लेकिन फिर फौरन एक ख्याल आया, वहीं से हट गए। कहा जी मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ता। उन क्रिश्चियन के जो बड़े प्रीस्ट और पादरी थे उन्होंने कहा क्यों जी आप हमसे जो है ना क्या कहते हैं नफरत की बात कर रहे हैं। फरमाया यूं नहीं है, मैं आज अमीरुल मुमिनीन और मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली, हो सकता है मेरे बाद में आने वाले लोग इस पे कब्जा करके मस्जिद बना ले कि जी मेरे खलीफा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, हमारे बादशाह ने यहाँ इबादत की थी, तुम्हारी इबादत गाहों की बुनियाद को तोड़ के वो यहाँ कुछ और बना ले। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरी रियाया में चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है उसके साथ ज्यादती हो। ये दलाइल बताते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम अमन का मजहब है, सुकून का मजहब है। मेरे दोस्तों मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, इस्लाम उस शख्स की कत्ल की बात नहीं करता जब तक इस्लाम के मामलात से वाकफियत नहीं होती। अगर कोई इस कत्ल की बात करते हैं तो वो ऐसी बात नहीं है, वो बड़े खास हालात की बात है। लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं। मैं आपको एक जुमला समझाता हूँ, हदीस पाक में है, सही बुखारी में है, किताब उस-सलात में है, जिल्द अव्वल में है, बाब दुखूलुल मुशरिक फिल मस्जिद के रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक काम हुआ था। इमाम बुखारी लिखते हैं कबीला बनी हनीफा के एक शख्स था, वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था, लेकिन इस्लाम के बारे में जानता नहीं था, इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं थी, इस्लाम के बारे में बेसिक नॉलेज उसे नहीं था। वो शख्स सहाबा के हाथों गिरफ्तार हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। वो शख्स मस्जिद नबवी में आया तो मस्जिद नबवी के सतून से रसूलुल्लाह ने फरमाया इसे यहाँ बिठा दो, ये सतून के साथ लाजिम कर दो, और जैसे जंगी कैदियों को सख्त बांधते हैं वैसे नहीं, बड़े आराम से रखो, ये कौम का सरदार है, ताकि ये हमारी इबादत देखे, हमारा मामला देखे, हमारा मजहब देखे, हमारा दीन देखे, हमारे तौर देखे, अतवारों आदात और अहकाम देखे, हमारे मामलात देखे, और फिर उसके बाद सोचे एक मजहब मेरा है, एक मजहब मुसलमान का है, एक इबादत हमारी है, एक इबादत मुसलमान की है, एक रियाजत हमारी है, एक रियाजत मुसलमान की है, एक अल्लाह की पूजा हम करते हैं, एक खुदा की पूजा ये करते हैं। ये डिफरेंट देखे, अगर ये ओपिनियन का डिफरेंट होगा लेकिन इसके दिल में कुछ आएगा, इसे कुछ समझ आएगी, इसे यहाँ ठहरा दे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पे ठहराया गया। हुजूर एक नमाज पे आए, इसके करीब से गुजरे, नाम सुमामा बिन औसाल है, इसकी करीब से गुजरे, इसको यूं देखा ताकि ये हुजूर को देखे और नमाज को देखे। नमाज हो गई, फिर दूसरी नमाज पे आए, फिर उसे यूं देखा, फिर तीसरी नमाज पे आए तो यूं देखा। वो शख्स समझ गया कि मामला यहाँ क्या है। फरमाया इधर तो कोई इस तरह लड़ाई फसाद दंगा की बात तो नहीं है। तो उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर तुम मुझे कत्ल करो तो ठीक करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा कातिल हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे इनाम दोगे यानी माफ करोगे तो फिर मैं बदला भी अच्छा देता हूँ। 3 मरतबा उसने कहा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फरमाया इसे छोड़ दो। सहाबा ने छोड़ दिया। दुश्मन है, गैर मुस्लिम है, दुश्मन की कौम का सरदार, लीडर, रईस, कायद वगैरह है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। वो गए और उन्होंने जाके गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आए और आकर कहने लगे मुझे अपने नाम का कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर दो।
اسلام نے یوں اخلاق پیش کیے ہیں میرے دوستو. اسلام سکون کا مذہب ہے, اسلام نرمی کا مذہب ہے, اسلام دلیل کا مذہب ہے, اسلام دلیل کی طاقت سے بات کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, اسلام نے وہ دلائل دیے ہیں جن دلائل کو بڑے بڑے دیکھ کر بھی اس دلیل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں, وہ دلیل کے معاملے میں نہیں ہوتے. اسلام میں اتنا وسعت ظرفی ہے جتنی وسعت ظرفی اور کہیں نہیں ہے. میری ملاقات بعض اوقات ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر جوش لوگوں سے, جوش یہودی ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو, ہم ایک بات مانتے ہیں تمہارا مذہب یہودیت والا, تمہاری کتاب تورات ہے. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا ہم آپ کی کتاب کو اپنے وقت میں سچا مانتے ہیں, آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران کو سچا مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت یوکابس کو سچا مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کی بیوی سیدہ صفورہ کو سچا مانتے ہیں. یہ ساری سچائی مانتے ہیں. اسی لیے ہمارے مسلمانوں میں دیکھو موسیٰ نام موجود ہے, ہارون نام موجود ہے, صفورہ نام موجود ہے. یہ نام ہم مسلمانوں میں ہے اس بنیاد پہ ہے کہ ہم تمہارے انبیاء کی قدر کرتے ہیں, لیکن تمہارے ہاں تو نہیں ہے کہ تم ہمارے ناموں میں سے دیکھ لو. اسی طرح مجھے عیسائی دوست ملتے ہیں تو میں انہیں بھی کہتا ہوں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان ہیں, ان کی ذرہ برابر بھی توحید ایسے کفر سمجھتے ہیں جیسے حضرت پاک علیہ السلام کی توحید کو ہم کفر سمجھتے ہیں. ہم انہیں عزت دیتے ہیں, مقام دیتے ہیں, مرتبہ دیتے ہیں, بلکہ ان کی عزت مقام مرتبے کو اپنا ایمان مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی والدہ مکرمہ حضرت مریم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, اور حضرت مریم کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی بچیوں کا نام مریم رکھتے ہیں, اپنے بچوں کا نام عیسیٰ رکھتے ہیں, اور ہمارے بچوں میں یہ نام موجود ہے. اس سے پتہ چلا مسلمان دل سے حضرت مریم کی عزت کرتا ہے, مسلمان دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے, مسلمان دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی عزت کرتا ہے. اسی طرح ہم صحابیوں سے ملتے ہیں تو ہم صحابیوں کو کہتے ہیں تم زبور والے ہو, تمہارے پاک پیغمبر کا نام داؤد ہے, پھر انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں. ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, اللہ کا سچا نمائندہ مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان پہ نازل ہونے والی کتاب کو زبور کو مانتے ہیں. اس حد تک مانتے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے کا نام داؤد رکھتا ہے, مسلمان اپنے بچے میں داؤد علیہ السلام کے بیٹے وقت کے نبی حضرت سلیمان کا نام اپنے بچے کا نام اس نام پہ رکھتا ہے, اور زبور کی عزت کرتا ہے. زبور کو اپنے وقت میں سچا کی سچی کتاب مانتا ہے, بلکہ رب کا اعلان ہے. قرآن کریم کھولے, قرآن کے پہلے صفحے کھولے, سورت نمبر 2 سورت البقرہ کھولیے, پہلا رکوع کھولیے. رب کریم نے اعلان کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. محمد مصطفیٰ آپ پہ ایمان لانے والے صحابہ سے کہہ دیں یہ ایمان لائیں گے بما انزل من قبلک, جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے, یعنی جہاں قرآن پہ ایمان ہے, جہاں قیامت پہ ایمان ہے, تو رب نے آیت اتاری ہے وما انزل من قبلک, جو قرآن سے پہلے اترا اسے بھی مانو. تورات پہلے اتری, مسلمان مانتا ہے. انجیل پہلے اتری, مسلمان مانتا ہے. زبور پہلے اتری, مسلمان مانتا ہے. ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں, باقی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اس حد تک مانتے ہیں کہ جتنے پچھلے انبیاء کی نصریتیں ہیں ان کی یوں قدردان ہے, ان کے نام اپنے بچوں کے نام, ان کے والدہ کے نام اپنی بچیوں کے نام, ان کی ماں کے نام اپنی بچیوں کے نام, ان کی عورتوں کے نام اپنی عورتوں کے نام پہ ہم رکھتے ہیں. لیکن دریا دلی تو یوں ہوتا کہ میرے سامنے مخالف چاہے وہ کسی مذہب سے ہوتا وہ بھی حضور پاک کی قدر کرتا, اپنے بچے کا نام محمد رکھتا, اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھتا, عمر رکھتا, عثمان رکھتا, علی حیدر رکھتا, معاویہ بن ابی سفیان رکھتا, اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھتا, حفصہ رکھتا, خدیجہ رکھتا, فاطمہ رکھتا. پر ایسا نہیں ہے. مسلمان دریا دل ہے, مسلمان تنگ نظر نہیں ہے. مسلمان کو رب کریم نے وسعت دی ہے, مسلمان کو اللہ نے گہرائی کی نظر دی ہے, مسلمان کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کا دل بھی بڑا ہے, اس کا حوصلہ بھی بڑا ہے.
मुसलमान का ये मर्तबा, मुसलमान का ये दर्जा, मुसलमान की ये हैसियत, मुसलमान की ये वैल्यू है। मेरे दोस्तों में एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ। मुसलमान तो इतना इज्जतदार है कि अपनी किताब के सच्चे होने के दलाइल में एक सच्ची दलील पिछली किताबों की देता है। आप कहेंगे कैसे? मेरे दोस्तों, कुरान करीम में रिसालत मोहम्मदिया का मुकदमा मौजूद है, जमात मोहम्मदिया की सिफात मौजूद है। कुरान करीम में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, जो हुजूर के साथ है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये दुश्मन के लिए सख्त है। रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कभी रुकू करते कभी सजदा करते इन्हें देखेंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी तलाश में जुड़े हुए हैं। क्यों? ये कौन है? तवज्जो, ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाह पाक ने बताया ये सहाबा की जमात मोहम्मद मुस्तफा, इनका जिक्र तौरात में भी है, इनका जिक्र इंजील में भी है। तौरात हज़रत मूसा पे उतरी है, इंजील हज़रत ईसा पे उतरी है। इससे पता चला मुसलमान अपनी किताब को ये इज्जत देते हैं, पिछली किताबों को भी इज्जत देते हैं, पिछली किताब को भी मर्तबा देते हैं, पिछली किताब को भी दर्जा देते हैं, पिछली किताब को भी हैसियत देते हैं, पिछली किताब की भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। इससे समझ आया मुसलमान का ये मकाम है, मुसलमान का ये मर्तबा है, मुसलमान का ये दर्जा है कि वो जैसे इज्जत देता है उसे भी इज्जत दी जाए। आज मैं हैरान हूं, अगर मैं यूं बाबरती अपने सर पे पगड़ी रख के, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख के, अपनी टखनों से ऊपर सलवार रख के अगर यूरोप की किसी एयरपोर्ट पे उतरता हूं, मुझे अछूत की नजरों से देखा जाता है। मैं यूएस की एयरपोर्ट पे उतरता हूं, मुझे अजीब नजरों से देखा जाता है। और उस कंट्री में एंट्री करता हूं जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में दाखिल है, मुसलमान अकलियतों में है, गैर मुस्लिम अक्सरियत में है, वहां मुसलमान को तंग नजर कहा जाता है। भाइयों, तंग नजर तो वो होता है जो दूसरे को बर्दाश्त न करे, तंग नजर तो वो होता है जो दूसरे के मौक़िफ़ को न सुने, तंग नजर तो वो होता है जो मुखालिफ की बात को झूठ कह दे। भाई, हम तो अपने से पहले तमाम अंबिया को मानते, तमाम औलिया को मानते, तमाम अत्क़िया को मानते, तमाम कुतुब को मानते, तमामी भाई को मानते, तमाम अफराद व अशख़ास को मानते हैं। जब हम सब को मानते हैं तो मुसलमान पे भी नजर कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शाने साहबा, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने अम्मी आयशा, नारे तकबीर। मुसलमान को तंग नजरी का ये मुसलमान को तंग नजरी का ताना दिया जाता है। भाई, मुसलमान तो तंग नजर नहीं है। जब मैं आपको मानता हूँ, आपके नबी को मानता हूँ, नबी पे उतरने वाली किताब को मानता हूँ, उनके वालिदैन को मानता हूँ, तो मुझे भी वैसी इज्जत दी जाए। पर मसला ये है कि मुसलमान का मुकदमा नहीं लड़ा जाता, मुसलमान पे इल्जाम है, मुसलमान पे जो है ना तहमत है, मुसलमान पे जो है वो क्या कहते हैं उल्टा उसके ऊपर बातों को थोप देना है। नहीं बाबा, इस्लाम बतौर अमन, इस्लाम बतौर मजहब, इस्लाम बतौर रिलीजन आपके और मेरे लिए है। मेरे दोस्तों में बाकी बातें तो छोड़ो, मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए कहता हूँ, ये बात जहन में रखना। अगर इस्लाम गैर मुस्लिम को अपनी रियासत में जगह देता है तो जो उससे जिजिया वसूल करके उनकी हिफाजत करता है। आओ मैं तुम्हें तारीफ की और आग की सैर कराने लगा हूँ। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दौरे खिलाफत आदिला है, मुल्क शाम की हुक्मरानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु के पास थी। हजरत मुआविया के मातहत इलाकों में कुछ बस्ती ईसाइयों की भी थी। ये वो लोग थे जिन पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी। और एक रात पता चला हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फतह करते हुए वो ऐसी जगह पे जाके पहुंच गए जिस जगह दुश्मन पे अचानक हमला कर
करना था। हजरत मुआविया ने इलाकों को वसूल किया, वहां की कौम को अमन दिया, वहां के लोगों को सुकून दिया। अगर के गैर मुस्लिम थे उनकी हिफाजत की। पीछे एक सहाबी को पता चला कि हजरत मुआविया ने मुआहिदा खत्म होने से पहले काफिर पर चढ़ाई करने के लिए फौजें उनके सरहद पे उतार दी है। वो सहाबी पैगंबर की हदीस लेकर आए, हजरत मुआविया के पीछे पहुंचे, घोड़े को दौड़ाया, स्पीड में आए। एक दो दिन तो लगे, लेकिन हजरत मुआविया तक पहुंचे और आकर कहने लगे वफाउल्लाह गदर, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया है किसी कौम से तुम्हारा मुआहिदा हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उस मुआहिदे को भी पूरा करना है, गद्दारी नहीं करनी। आपने अभी मुआहिदे की मुद्दत एक दो दिन रहती है, अपनी फौजों को उनकी सरहद पे ला खड़ा किया ताकि मुआहिदे की मुद्दत खत्म हो, आप उन पे टूट पड़ेंगे। यूं न करें, इन्हें थोड़ा मौका दें, इन्हें थोड़ा समझाएं। हजरत मुआविया ने बताया ये जो बात पढ़ रहे हो ये फरमान किसका है? कहा मुआविया ये उस नबी का फरमान है जिसका सहाबी तू भी है, जिसका सहाबी मैं भी हूँ। उसी पाक पैगंबर ने खैर मुस्लिम कौम को इतना हक दिया है, इतने राइट्स दिए हैं, इतनी गुंजाइश दी है, इतनी स्पेस दी है, इतनी नरमी दी है कि फरमाया मुआहिदा खत्म होगा तो वफा पूरा किया जाएगा। गदर गद्दारी करके इनके ऊपर चढ़ाई करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके नहीं चला जाएगा। हजरत मुआविया ने हदीस सुन ली थी, तमाम फौजों को कूच का हुक्म दिया, वापसी का हुक्म दिया। फिर डालिंग पोजीशन पे तमाम फौजें पहली वाली पोजीशन पे आने लगी तो उस इलाके में काफिरों की बस्ती को छोड़ा तो कुफ्फार आए, रोते आए, कहा हमने अपनी कौम में इतना अमन नहीं देखा जितना मुआविया तेरी खिलाफत आखिरा में देखा है, इतना सुकून नहीं देखा जितना तेरे यहाँ देखा है, इतना मामला नहीं देखा अच्छाई को जितना तेरी हुकूमत में देखा है। खुदा के लिए इस जगह को न छोड़ो, ये तारीख की वो मिसाल है जिसकी मिसाल लाने से जमाना आजिज है, इलाके आजिज है, हुकूमतें आजिज है, खिलाफतें आजिज है। इस जैसी मिसाल नहीं ला सकते जो हजरत मुआविया ने किया है, बल्कि इससे बढ़ के भी इमाम इब्न असाकिर ने तारीख मदीने दिमश्क में लिखा है कि एक काफिरों का इलाका था, हजरत मुआविया को दौरे खिलाफत हाल जमा था। हजरत मुआविया से उन गैर मुस्लिमों ने मुआहिदा किया था कि हम 1 साल का जिज़िया देंगे, तुम 1 साल हमारी हिफाजत करोगे। हजरत मुआविया ने उनकी हिफाजत की थी, हर साल वो जिज़िया देते थे। हजरत मुआविया हिफाजत करते, उनकी भी, उनकी इज्जत की भी, नामूस की भी, आबरू की भी, उनकी खवातीन की भी, उनकी बच्चियों और बच्चों के भी, उनके माल की हिफाजत करते। लेकिन हुआ ये 6 महीने में वो इलाका छोड़ना पड़ा। अभी उनकी जिज़िया की मुद्दत जो दी हुई थे पैसे, उनकी मुद्दत रहती थी। हजरत मुआविया को इलाका छोड़ना पड़ा। हजरत मुआविया ने साहिब दीवान को हुक्म किया रजिस्टर लाओ, किताबें लाओ, वो दीवान लाओ जिसमें इन लोगों के नाम लिखे हैं, इसने इतने दुहम दिए थे, इसने इतने दीवार दिए थे, इसने इतने हुल्ले दिए थे, इसने इतने लिबास दिए थे, इसने इतना गल्ला दिया था। उसके बदले में इन गैर मुस्लिमों की बस्ती की मुसलमान हुकूमत हिफाजत करती थी। वो लाया गया, 6 महीने की हिफाजत की थी, आधे पैसे बाकी थे। हजरत मुआविया ने एक एक के घर जाकर पैसे लौटाए, एक एक गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके उनके हुकूक उनको दिए, उनका माल वापस किया कि ये 1 साल वाहिदा किया था, हम उसको पूरा नहीं कर सक रहे, जितना किया सो किया, जो रह गया अपने पैसे, अपना माल, अपने गल्ले, अपने हुल्ले, अपने दिलानी वापस ले लो। गैर मुस्लिम कौम रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। क्या मुआविया बिन अबी सुफियान तू इतना शफीक है, इतना रहीम है, इतना करीम है, इतने नबी की शरीयत को बांटने वाला है कि हम गैर मुस्लिम थे, तेरे मजहब पे नहीं थे, तेरे दीन पे नहीं थे, तेरे ईमान को नहीं मानते थे, लेकिन तूने हमारे साथ भी वफा की है। मुसलमानों, इस्लाम वफा का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है, इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम शान अमीर मुआविया जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। मेहरबान बचा गया मुआविया, मुआविया मेहरबान बचा गया, मुआविया मुआविया काफिरों पे आविया, मुआविया मुआविया मेहरबान बचा गया, मुआविया मुआविया कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद।
میرے دوستو یہ اسلام کی وہ روشن واقعات ہیں جو اسلام اپنے اندر ان تمام ترتیبوں کو رکھتا ہے، لیکن یہ چہرہ بھی تو بتایا جائے، یہ مذہب کی بنیاد بھی تو بتائی اور سمجھائی اور سنائی جائے۔ میں بعض اوقات اپنے غیر مسلم ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دوستو مسلمان موجود ہے، یہ فوت ہو گیا، اس سے اس کی نیکی کا حساب بھی ہوگا، گناہ کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے اور زندگی تو ویسے ہی کوئی نہیں پتا، اگر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ تو سارے کے سارے غلطیاں 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے وہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، فرعون کتنا بڑا کافر تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا ظلم تھا، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، انا ربکم الاعلی کا ایک اس نے غلط دعویٰ کیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دعوت کے لیے گئے تو رب نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آگے پڑھیے، لَعَلَّهُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ اور ہارون پیار سے دعوت دیں، ہو سکتا ہے فرعون مان جائے تو رب بخش دے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ تعالی جل شانہ کی کرم نوازی کو دیکھیں، خداوندی رحمت کے دامن کو دیکھیں، اللہ کی اس رحمت کے دامن کی وسعت کو دیکھیں۔ فرمایا فرعون کے لیے معافی کی اسپیس رکھ دی، فرمایا تذکروا یخشا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے تو اس کے لیے بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب رب اپنے مخالف کے لیے یہ نرمی رکھ سکتے ہیں تو اپنے ماننے والے کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ اپنے ماننے والے کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ اور اللہ جل شانہ وہ ستار ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ویل ڈن مین، واہ ویری ویری نائس پرسنالٹی، کہتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ یہ بندے کی تعریف نہیں ہو رہی، پتہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ستار ہونا، ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنا۔ اگر کسی کے عیب دوسرے پہ ظاہر ہو جائے وہ خاک اس کی عزت کرے گا، عزت جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی صفت ستاری کی ہو رہی ہے کہ رب نے اس کے گناہوں کو چھپا دیا۔ یہ تو معاملہ ایسا ہے میرے دوستو، وہ رب کا رحمت دامن کتنا وسیع ہے، اس کے یہاں آنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس کے یہاں اللہ کی ستاری کی صفت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے بارش کی دعا مانگو، بارش ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 قوم نماز استسقاء کے لیے جنگل میں نکلی کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ آسمان سے بارش دے ورنہ تو قحط پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک گناہگار خطا کار ٹھہرا ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، اسے ایک ایک گناہوں کی وجہ سے پوری قوم بارش سے محروم ہے، اسے کون نکل جائے یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، فرمایا اس قوم میں اتنا بڑا گناہگار شخص موجود ہے جس سے اللہ کی رحمت انتہائی دکھی ہے، وہ ادھر سے ہٹے گا تو ہمارے اوپر رحمتیں، برکتیں، شفقتیں خدا کی آئیں گی۔ اب سب نے یوں دیکھنا شروع کر دیا کون ہے کون ہے، تو جو گناہگار تھا دل میں وہ بھی تو منصف تھا، اسے پتا تھا، اس نے دل ہی میں خدا سے کہا اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، پرومس، وعدہ، عہد، میثاق، پیمان، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ ہو گئی، فرماتے ابھی وہیں ٹھہرے، ابھی نکلا قوم سے کوئی نہیں ہے کہ بارش آ گئی۔ قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، فرمایا اس نے ہمارے ساتھ یاری لگا لی ہے۔ کہیں اسی گناہگار نے یاری لگا لی۔ کہا اللہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ قوم ترستی ہے، بتا دے وہ کون ہے۔ فرمایا موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے پھر بھی اس پہ ستاری کی چادر رکھی، اب تو میرا یار بن گیا۔ میرے دوستو رب کی رحمت کے دامن میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ جل شانہ کی دامن رحمت سے بندہ ایک دفعہ وابستہ ہو جائے، خدا کی قسم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو ابو جہل جیسے کافر کی بات مان کے اپنی 2 بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر چکا تھا۔
اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا تھا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیا ہے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, کلمہ پڑھنے آیا ہوں, میرا گناہ معاف ہوگا؟ فرمایا جی ہوگا. ابھی اس نے اپنا گناہ نہیں بتایا تھا کہ جی میں بچی زمین میں دفن کر کے آیا ہوں کیونکہ غیر مسلموں کا مکہ میں طریقہ یہی تھا. کہ جی میں نے بہت گناہ کیا. کہا کتنا کیا؟ پہاڑوں جتنا. کہ جی پہاڑوں سے بڑا, زمین و آسمان سے بڑا. کہ جی کیا ہوا؟ پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ہوا یہ کہ میری ایک بیٹی تھی, وہ پیدا ہوئی, میں سفر پہ تھا, میں نے بیوی کو کہا تھا اسے مار دینا, پھر میری بیوی نے اسے چھپا کے نانی کے گھر پالا اور وہ بڑی ہو گئی, وہ اتنی ہو گئی کہ وہ گھر میں چلنے پھرنے لگی. ایک دن میں نے پوچھا کون ہے, تو ابھی تک مجھے نہیں بتایا گیا. مجھے پھر بتایا گیا یہ آپ کی بیٹی ہے. یہ اس وقت بتایا گیا جب بیٹی مجھ سے مانوس ہو چکی ہے, میرے ساتھ اس کا پیار ہو چکا ہے, وہ میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے, مجھ سے کھیلتی ہے ابو ابو کہہ کر, اور میرا اس سے بہت پیار ہے. میں بھی یہ بات چھپا گیا تھا کہ ابو جہل کی پولیس تک نہ پہنچے اور اس تک یہ بات نہ جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے, وہ کہیں گے زندہ دفن کر دے. تو میں چھپاتا رہا لیکن ایک دن ظاہر ہو گیا. تو ابو جہل آیا میرے گھر پہ, اپنے کارندے لے کے آیا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر یا ہماری ملت سے نکل جا. یا رسول اللہ, اس کے ڈر کے مارے میں اس معاملے میں اندھا ہو گیا. میں نے حق کو دیکھنا چھوڑ دیا. میں نے اس بچی کو اٹھایا, اس کی ماں کو کہا سے تیاری کر, اسے لے کے جاتا ہوں. تو لے کے جانے کے لیے میں نے اس بچی کی تیاری کرائی. وہ نہائی دھوئی, اس نے اپنے خوبصورت سے بال بنائے, چھوٹی معصوم سی کلی نے خوبصورت کپڑے پہنے, اور مجھ سے پوچھا کہاں چلیں گے. میں نے کہا تیری نانی اماں کے گھر چلیں گے. تو وہ میرے ساتھ چلا اور میرے ساتھ چلی اور ہم گئے. تو اس وقت میں نے پہاڑ کا راستہ اختیار کیا, کودال میں نے اٹھائی تھی. تو بچی مجھ سے پوچھ کے کہتی ہے ابا یہ تو نانی اماں کے گھر کا راستہ نہیں ہے, ابو آپ نے کودال اٹھائی ہوئی ہے. یا رسول اللہ, میرے دل میں ابو جہل کی وہ روب دبدبا اس کی کفر کا موجود تھا. میں اس معاملے میں نہیں سوچتا رہا. آخر میں اسے لے گیا, میں نے گڑھا کھودا, بچی اپنی جھولی سے مٹی اٹھا کے میرے ساتھ تعاون کرتی رہی. اس معصوم کلی کو نہیں پتا کہ اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے. گڑھا کھود گیا تو اسے میں نے اٹھا کر اندر پھینکا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھا. وہ رونے لگی, ابو میں تیرے گھر نہیں رہوں گی, مجھے کیوں مار رہا ہے, میرا گناہ کیا ہے, میری خطا کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, ابا میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ابا میری ماں روئے گی, تو مجھے نانی اماں کے گھر لے کے آ رہا تھا. ابا جی کیا ہو گیا؟ کہا جی میں نے آنکھیں بند کی, اس کے اوپر پتھر مارا, اسے مار کے وہی زندہ دفن کر دیا. وہ مر گئی وہاں سے, اس کی آواز کو میں نے زمین کی پاداش تک دفن کر دیا. میرے سر پہ ابو جہل کا روب طاری تھا, لیکن وہ وقت اور یہ وقت میں رات کو سوتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی, میں کمرے بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, بتائیں میں رب سے معافی مانگوں, میرے لیے معافی ہے؟ کہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اس طرح کے حالات تھے. لیکن غیر مسلم ہے نا, وہ کلمہ پڑھنے آیا ہے تو رسالت مآب کی آنکھیں ڈگمگا رہی ہیں, آنکھیں پانی بہا رہی ہیں. آخر سر اٹھایا اور فرمایا واقعی تو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا سمندر سے بڑا جرم کر کے بیٹھا ہے, لیکن رب کی رحمت اس جرم سے بھی بڑی ہے, اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. تو آج بھی شرک سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے, اللہ یہ تیرے سارے گناہ معاف کے, رب کی رحمت کی دامن تجھے اپنے ساتھ لگا لے. میرے دوستوں, رب کی رحمت کے ہاں تو معافی ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنا اسلام, اپنا مذہب, اپنا دین اس دلیل پر پیش کرے جس دلیل پر بطور دعوت ہو, آگے سمجھانا ہو, اور اس کا اصلی چہرہ پیش کرے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بندہ اس معاملے پہ بات نہ کر سکے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ لہجہ آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے. اگر وقت آپ اور ہم بیٹھے ہوتے تو شاید میں سے تفصیل پہ بات کرتا. فی الحال میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو سوال آیا نا موجودہ مدارس کے حوالے سے, یوٹیوب پر میرا مستقل موقف موجود ہے, مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں.